کا میزبان اس شو میں جو آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے ہر سیٹرڈے کے ساتھ پیر 4 بجے سے 5 بجے تک۔ ناظرین، اس شو میں ہم آپ کی لائیو کالز لیتے ہیں اور امیگریشن سے متعلقہ معاملات پر آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یا آپ کے کسی چاہنے والے کو کسی قسم کا کوئی امیگریشن مسئلہ درپیش ہے تو بالکل پروگرام میں فون کر کے لائیو ایڈوائز لے سکتے ہیں۔ ناظرین، ہم کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں آج کے پہلے کالر کی طرف۔ وہ دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے۔ جی فرمائیے۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، ایسا کہ میری وائف جو ہے نا وہ برٹش سٹیزن ہے اور میرے بچے بھی برٹش سٹیزن ہے۔ ٹھیک۔ تو میرے پاس تو ہیومن رائٹس آرٹیکل فیملی لائف وہ 2.5 سال کی لیو ہے، تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ابھی میں وہ اسپاؤس ویزا اپلائی کرنا چاہ رہا تھا جس میں 18,600 انکم دکھانی ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ اور اس میں یہ ہے کہ میری جو وائف ہے نا وہ چائلڈ بینیفٹ لے رہی ہے، ایک چائلڈ بینیفٹ ایک چائلڈ ٹیکس کریڈٹ۔ ٹھیک۔ تو یہ سوال پوچھنا تھا کہ یہ 2 بینیفٹ ہے، یہ افیکٹ کرتے ہیں اس کو اپلیکیشن اسپاؤس کو؟ اور دوسرا یہ سوال ہے کہ جب وہ انکم کیلکولیٹ کرتے ہیں اس میں جو برٹش سٹیزن بچے ہوتے ہیں ان کی انکم کا شیئر بھی کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے یا ان کا نہیں چاہیے انکم ان کی؟ ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ۔ بالکل، جہاں تک آپ کے سوالات کا تعلق ہے تو اگر آپ کے بچے برٹش ہیں تو پھر اس کا یہ ہے کہ انکم آپ کی وائف کو زیادہ نہیں دکھانی پڑتی۔ تو اگر تو نان برٹش ہے، اگر کوئی بندہ فار انسٹنس پاکستان سے آتا ہے ساتھ میں اپنے ڈیپینڈنٹ بچوں کو لاتا ہے، پھر وہاں پہ بچوں کے لیے 3,800 ایڈیشنل دکھانے پڑتے ہیں۔ تو کیونکہ آپ کے کیس میں آپ کے بچے برٹش ہیں تو آپ کی وائف کو اور آپ دونوں کے انکم ٹوٹل ملا کے 18,600 ہونی چاہیے۔ تو جہاں تک ٹیکس کریڈٹ کا تعلق ہے تو چائلڈ بینیفٹ تو وائف لے سکتی ہیں، چائلڈ ٹیکس کریڈٹ نہیں لے سکتی۔ تو نارمل اگر کسی کی انکم 18,600 ہو تو اس کو چائلڈ ٹیکس کریڈٹ ملنا بھی نہیں چاہیے۔ آپ کی کال کا شکریہ۔ ناظرین، بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف۔ جی فرمائیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر مجھے پلیز آپ سے پوچھنا ہے جو 7 سال کا کیسز ہے جس میں جو ہسبینڈ وائف میں سے ایک کو اپلائی کرنا چاہیے یا 2 کو اپلائی کرنا چاہیے، یہ بڑی کنفیوژن ہو رہی ہے اس کے بارے میں، یہ کیا صحیح ہے ایک کے لیے انہوں نے کیا ہے یا 2 کے لیے کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ۔ بالکل، جو 7 سال کی پالیسی ہے تو ظاہر بات ہے اس میں کافی زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب ایک تو جو ہے کہ ہوم آفس نے جو 9 جولائی 2012 کے بعد رول نکالا تھا، رول اناؤنس کیا تھا کہ اگر کسی بچے کو یہاں پہ 7 سال ہوتے ہیں تو ہم اس کو اسٹیٹس دیں گے، تو وہ انڈر پیراگراف 276A(d)(e) ہے۔ تو جو ہوم آفس کا رول ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے بچے کو یہاں پہ 7 سال ہو گئے اور آپ کے پاس بچے کی سول پیرنٹل رسپانسبلٹی ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ صرف ایک پیرنٹ ہے وہی بچے کی لک آفٹر کر رہا ہے، دوسرے پیرنٹ کا یا دوسرے ہسبینڈ یا وائف کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو پھر وہ رول کی پوری ریکوائرمنٹ کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کے کیس میں آپ کے بچے کو 7 سال ہو گئے ہیں اور آپ دونوں ساتھ رہ رہے ہیں، سیپریٹ نہیں ہیں، اور بچے کی رسپانسبلٹی آپ دونوں کے پاس ہے، تو پھر بالکل آپ اپلیکیشن کر سکتے ہیں۔ تو آپ اس رول کے اوپر تو پورا نہیں اتریں گے، مگر آؤٹ سائڈ دی امیگریشن رولز، ہیومن رائٹس کی گراؤنڈز کے اوپر، ساتھ میں بچے کے بیسٹ انٹرسٹ کی بیسس کے اوپر، ہم اس لیے آؤٹ سائڈ دی امیگریشن رولز آپ کے کیس میں ڈسکریشن ایکسرسائز کر سکتے ہیں اور آپ کو اسٹیٹس دے سکتے ہیں۔ مگر جہاں تک رول کا تعلق ہے جو اناؤنس کیا تھا 9 جولائی 2012 کے بعد، وہ یہی کہتا ہے کہ اگر کوئی پیرنٹ ہے جس کے پاس بچے کی سول پیرنٹل رسپانسبلٹی ہے ان کو اسٹیٹس ملے گا۔ تو جس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ابھی بے شمار فیملیز جن کے بچے 7 سال ہو گئے وہ اپلیکیشن کرتے ہیں، ہوم آفس اس گراؤنڈس پہ ریفیوز کر دیتے ہیں کہ بے شک آپ کے بچے کو 7 سال ہو گئے مگر آپ کے پاس بچے کی سول پیرنٹل رسپانسبلٹی نہیں ہے، سارے کی ساری فیملی کا کیس وہ ریفیوز کر دیتے اور کہتے ہیں کہ آپ ایز اے فیملی یونٹ آپ کو یہاں سے ریموو کیا جائے گا، جس کی وجہ سے آپ کے آرٹیکل 8 کی وائلیشن نہیں ہوگی۔ مگر اس کیس کو آپ کورٹ میں لے کے جاتے ہیں تو جج انٹرپریشن کو علیحدہ کرتے ہیں، وہ سارے سرکمسٹانسز دیکھتے ہیں کہ ادھر آپ کے بچے یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں، کتنا عرصہ انہوں نے اسکولنگ کی ہے، پلس اور آپ کے کتنے یہاں پہ ریلیٹیوز ہیں یا کتنے لنک ہیں یا کس حد تک آپ نے اپنی پرائیویٹ فیملی لائف اسٹیبلش کی ہے۔ تو بہتر ہے کہ اگر آپ نے اپنے کیسز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یا آپ کے کوئی چاہنے والا ہے جس کے کیس کے متعلق آپ انفارمیشن لے رہے ہیں، ان کو کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں، ساری معلومات ان سے لیں، وہ بتائیں گے کہ ان کے کتنے % چانسز ہیں اور کس طریقے سے اپلیکیشن لگانی چاہیے۔ آپ کی کال کا شکریہ۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف۔ جی فرمائیے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میں نے نا 2010 میں FLRO کی اپلیکیشن کی تھی۔ ٹھیک۔ میرا بچہ اور میری وائف برٹش تھی تو وہ انہوں نے نا ریفیوز کر دی تھی 2010 میں۔ ٹھیک۔ تو تقریباً 2011 میں میں نے ریکنسٹریشن کے لیے ڈالا تھا۔ اچھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے 2013 نومبر میں نا مجھے ریفیوز کر دیا اور مجھے اپیل کا رائٹ دیا تھا۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو اس میں اب میرا کورٹ میں گیا ہوں تو تقریباً پہلا سوال تو یہ ہے کہ مجھے تقریباً اب 2.5 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، کورٹ نے میری اپیل ہیومن رائٹس گراؤنڈ پہ الاؤ کر دی تھی۔ ٹھیک۔
اور ابھی تک مجھے ہوم آفس کی طرف سے کچھ بھی نہیں ملا, نہ کوئی لیٹسٹ ڈاکومنٹس ملے ہیں, نہ انہوں نے مجھے فنگر پرنٹ کے لیے اپوائنٹمنٹ دی ہے. ٹھیک, تو یہ کتنی دیر لگے گی مجھے وہ اسٹیٹس آنے میں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے تو اپلیکیشن 2010 میں اصل میں دی ہوئی ہے, تو جو آپ کی فرم کی طرف سے یہ کیس بن کیا تھا 14 سال کی بنا پہ, کیا اس بنا پہ مجھے اب 3 سال کا ویزا دیں گے کہ وہ 2 سال کا دیں گے؟ پلیز میرا تفصیل سے بتا دیجیے, میرا کنفیوژن ہو گیا. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, اگر آپ نے 2010 میں اپلیکیشن کی تھی, آپ کی اپلیکیشن 2010 میں ریفیوز ہو گئی, تو اسی ٹائم آپ کو چاہیے تھا کہ اس میٹر کو آپ ہائی کورٹ میں چیلنج کرتے, تو 2011 میں آپ کو اسٹیٹس بھی مل جاتا. تو غلطی آپ کی ہے کہ آپ بیٹھے رہے, آپ نے ریکنسیڈریشن کے لیے اپلیکیشن کر دی, جو کہ قانونی طور پہ اپلیکیشن نہیں ہے. ہوم آفس نے پھر 2013 میں یا 2012 میں آپ کو ریموول ڈائریکشن دی, جس کے اوپر انہوں نے آپ کو اپیل کا رائٹ دیا. پھر آپ کورٹ میں گئے اور وہاں پہ جج نے آؤٹ سائڈ دی امیگریشن رولز آپ کی اپیل الاؤ کی. حالانکہ آپ کو چاہیے تھا کہ 2010 میں جب آپ کی اپلیکیشن ریفیوز ہوئی تھی, اگر آپ کا بچہ برٹش تھا, وائف برٹش تھی, اسی ٹائم آپ اس میٹر کو ہائی کورٹ میں لے جاتے, اسی ٹائم یا تو موصل آپ کو اسٹیٹس دے دیتے یا اس ٹائم وہ آپ کو اپیل کا رائٹ دے دیتے. تو جو یہ نیو رولز آ رہے تھے یا جو نیا قانون آنا تھا, اس سے پہلے ہی آپ کو 3 سال کی ڈسکریشنری مل جاتی. تو بہرحال ابھی یہ کہ پیشنٹلی ویٹ کرے. ہوم آفس والے کریں گے یہ کہ آپ کا جیسے بایو میٹرکس ہوگا, وہ انڈر نیو رولز آپ کو 2.5 سال کی ڈسکریشنری دیں گے اور آپ کو کہیں گے کہ آپ 10 سال والے روٹ کے اوپر انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ اس چیز کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو بالکل ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں. اگر آپ کا کیس سکسیسفل ہوگا تو آپ کو 3 سال کی ڈسکریشنری ملے گی. اس پہ ہم اسے کہیں گے کہ آپ فردر 3 سال کی ایکسٹینشن لیں اور 6 سال کے بعد آپ کو انڈیفینٹ ملے. تو فی الحال آپ فوری طور پہ بایو میٹرکس کروائیں اور ویٹ کریں ہوم آفس سے کوئی جواب آنے کا. جیسے جواب آتا ہے کسی اچھے سے وکیل سے صلاح مشورہ لیجیے گا, وہ آپ کو بتائیں گے کتنے میرٹس ہیں کہ آپ اس میٹر کو آگے کورٹ میں لے جا سکتے ہیں یا نہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں بولٹن سے بولتا ہوں, ڈاکٹر قریشی. جی یہ میری پوری فیملی یہاں پہ یو کے میں ہے, ہم لوگ برٹش سٹیزن ہیں. اچھا. اور میری ایک لڑکی جو بڑی ہے اس کے انڈیا میں میرج ہو, وہاں پہ سیٹ ہے. ٹھیک. لیکن اس کو ہم لوگ کو جوائنٹ ود دا سیٹل پیرنٹس کے ساتھ بلانا چاہتے ہیں, تو وہ بلا سکتے ہیں. اور دوسرا ایک سوال میرا یہ ہے کہ انڈر 3 اور جو ویزا لوگ دیتے ہیں 50,000 کے اوپر, ٹھیک, تو وہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, جہاں تک آپ کی بیٹی کا تعلق ہے تو بیٹی کو آپ وزٹ ویزے کے اوپر یہاں پہ بلا سکتے ہیں کہ وہ آئیں اپنی فیملی کو وزٹ کریں. لانگ ٹرم سیٹلمنٹ ویزا ان کو نہیں مل سکتا. اس کی بڑی وجوہات یہ ہے کہ ایک تو ان کی ایج اوور 18 ہے, پلس ان کی آلریڈی شادی ہو گئی ہے, پلس وہ اپنی لائف ان کی انڈیا میں اسٹیبلش ہے. تو بیٹی کو وزٹ کے اوپر بلا سکتے ہیں. جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے, اگر کسی بندے کے پاس 50,000 پاؤنڈ ہوتے ہیں اور اس کا اسٹیٹس پوسٹ اسٹڈی ورک ہے, تو وہ بالکل انٹرپرینور ویزے کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں. اس میں بنیادی کنڈیشن یہ ہے کہ ان کا آلریڈی بزنس اسٹیبلش ہو, اور جو بزنس میں وہ کام کر رہے ہیں ان کا جو لیول ہونا چاہیے جاب کا, وہ لیول 4 گریجویٹ لیول سے زیادہ ہونا چاہیے, اور ان کی فل انٹینشن ہو کہ یہ 50,000 پاؤنڈ انہوں نے یہاں پہ بزنس میں لگانا ہے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام سلمان ہے. میں کہتے 2 سوال پوچھنے تھے چھوٹے سے. جی فرمائیں. میرا بچہ پیدا ہوا ہے ابھی 2 ہفتے پہلے. ہم میاں بیوی دونوں کے پاس انڈیفینٹ ہے. ٹھیک. تو ان کو برٹش پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے, تو کیا پروسیجر ہوگا؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, آپ کا جو بچہ ہے اس کا آپ اسٹیٹ وے برٹش پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ آپ لوکل اپنے پوسٹ آفس میں جائیں, وہاں سے پاسپورٹ کا فارم لیں. 2 سے 4 پیجز کا فارم ہے, وہ فل کر کے پاسپورٹ آفس کو بھیج دیں. انہیں کوئی 2 سے 4 ویک کے اندر آپ کے بچے کا برٹش پاسپورٹ بھیج دینا ہے. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے میرے ہسبینڈ کا ویزا اپلائی کرنا ہے, میرے پاس انڈیفینٹ ہے. ٹھیک. مجھے صرف ایک کنفیوژن ہو رہی تھی. ایکچولی میرے ہسبینڈ آئرلینڈ میں اسٹوڈنٹ ویزا پہ تھے, اور ان کے پاس وہ یو کے آئے تھے وزٹ ویزا پہ آئرلینڈ سے, اور پھر ہم نے ان کے آنے کے 1 ویک بعد یہاں ان کو ڈپینڈنٹ ویزا انہوں نے چینج کیا تھا. اب آئرلینڈ سے جب یو کے آتے ہیں تو کوئی اسٹیمپ نہیں لگتی ہے, ان کے پاسپورٹ پہ کوئی اسٹیمپ نہیں ہے. اور جو کوشچن ہے اس میں وہ پوچھتے ہیں کہ آپ لیگلی انٹر ہوئے تھے, کس ڈیٹ پہ ہوئے تھے اور کس ویزے پہ ہوئے تھے. تو میں یہ کنفیوز ہوں کہ ہم کیا لکھیں, کہ وہ وزٹ ویزا پہ ہوئے تھے, اسٹیمپ نہیں ہے بٹ ڈیٹ لکھ دیں کہ وہ اس ڈیٹ پہ انٹر ہوئے تھے,
या जिस दिन उनको यहाँ डिपेंडेंट वीजा लगा था उसका वीजे का लिखें। तो एक ये कंफ्यूजन मुझे हो रही है। एक मुझे ये पूछना था कि एक और क्वेश्चन उसमें है कि आपके शेयर्ड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो ये शेयर्ड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीन्स रेंट बिल्स की बात हो रही है या कुछ और है। और लास्ट क्वेश्चन एक पूछना था कि हमारे 2 बच्चे हैं और दोनों को ब्रिटिश नेशनलिटीज मिल गए हैं, तो उनके क्या बर्थ सर्टिफिकेट लगाने को उनका हम साथ अप्लाई तो नहीं कर रहे बिकॉज उनके पास ब्रिटिश है, तो क्या लगाने हैं या नहीं लगाने, प्लीज इसका जवाब दे दें। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, जहाँ तक आपके हस्बैंड की एप्लीकेशन का ताल्लुक है तो एप्लीकेशन फॉर्म पे अगर वो पूछते हैं कि उनकी एंट्री लीगल हुई है या इलीगल, तो बिल्कुल मेंशन कीजिएगा कि वो लीगल यहाँ पे आए थे और जिस दिन उनकी यहाँ पे अराइवल थी वो डेट लिख लीजिएगा, जिस एयरपोर्ट पे वो आए थे तब वो डिटेल्स वहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। जहाँ तक शेयर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ताल्लुक है तो उससे मुराद ये है कि अगर आपकी या आपके हस्बैंड के नाम पे कोई लॉन्ग टर्म मॉर्गेज वगैरह है, अगर है तो डिक्लेयर करें, अगर नहीं है तो कोई मेंशन करने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक है तो बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट्स आप अटैच कर लीजिएगा। उनका जारी बात एप्लीकेशन वगैरह तो नहीं होगी, ना ही होम ऑफिस में उनका केस कंसीडर कर रहे हैं, मगर इससे ये प्रूव होगा कि आप और आपके हस्बैंड का जेन्युइन रिलेशनशिप है और आप दोनों एक दूसरे के साथ एज हस्बैंड एंड वाइफ रह रहे हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाए। जी मैंने ना आपसे एक बात पूछनी थी। मैंने फरवरी में अपनी नेशनैलिटी अप्लाई की थी, ठीक, वकील के थ्रू की थी। अच्छा। लेकिन पहले तो उनकी तरफ से कोई भी लेटर नहीं था आया कि आपके पेपर हमें मिल गए या नहीं मिले। ठीक। तो फिर बाद में मैंने वकील को बहुत कोशिश की, तकरीबन 2 महीने के बाद उसने उस पेपर की कहता है उन्होंने भेजी लेकिन हमें नहीं मिली। अच्छा। तो फिर उन्होंने 2 महीने के बाद कहता हमने रिक्वेस्ट किया है तो उन्होंने लेटर हमें भेजा है, वो उसने हमें दिया फोटो स्टेट। अच्छा। ओरिजिनल पेपर नहीं दिया। तो अभी 4 मंथ हो गया लेकिन होम ऑफिस की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, ना कोई पता है क्या है क्या नहीं। कभी वकील को भी फोन करते लेकिन वो अभी कोई आंसर नहीं दे रहा। अच्छा। तो इस बारे में मैंने आपसे पूछना, तो प्लीज मैं फोन बंद करती हूँ तो फिर आप इसका जवाब देना। थैंक यू। ठीक है। नॉर्मल तौर पे अगर आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो नेशनलिटी एक्नॉलेजमेंट होम ऑफिस से तभी इशू करते हैं जब आपकी फी क्लियर हो जाती है। तो अगर आपने 4 माह पहले या 5 माह पहले एप्लीकेशन की थी, साथ में चेक दिया था, जिस दिन चेक क्लियर हुआ था उस दिन ऑफिस ने एक्नॉलेजमेंट इशू कर दी होगी। तो आपको लेट मिली है, ये मुझे नहीं पता क्यों मिली है। तो बहरहाल नॉर्मल मोस्ट ऑफ दी एप्लीकेशन जो होती हैं वो 3 माह के अंदर अंदर डिसाइड हो जाती हैं, बाज़ जगह 3 से 6 माह लग जाते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए, बेहतर है या तो अपने वकील से कांटेक्ट करें, अगर वो आंसर नहीं दे रहे तो बेहतर है होम ऑफिस को डायरेक्ट फ़ोन करें, वो आपको बता देंगे कि उनको आपकी एप्लीकेशन कब मिली है, कब आपकी फ़ी क्लियर हुई है, आपकी एप्लीकेशन किस स्टेज पे है और कब तक आपकी नेशनलिटी अप्रूव हो जाएगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाए। आदिल भाई कैसे आप? ठीक ठाक हैं? जी। आदिल भाई मैंने शादी की थी ब्रिटिश लड़की से 2011 जुलाई में और मेरा वीजा लग के आया था 2012 जनवरी में। ठीक। अभी मुझे भेजना है 3 साल के बाद दोबारा एक्सटेंशन के लिए इसी दिसंबर में। ठीक। लेकिन हम लोग चाइल्ड बेनिफिट भी लेते हैं और चाइल्ड टैक्स क्रेडिट भी लेते हैं। ठीक है। और मेरी वाइफ डिसेबल रजिस्टर्ड है, उनकी बैग में प्रॉब्लम है। अच्छा। तो मैं उनके साथ एज ए केयर रजिस्टर्ड हूँ। ठीक। लेकिन वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, हम लोग घर में ला के काम भी करते हैं। ठीक। तो मैंने एक्सटेंशन के लिए भेजना है डिस्कशन लीव के लिए। ठीक। क्या ये बेनिफिट उस पर अफेक्ट करेंगी? ठीक। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, जहां तक आपके सवालात का ताल्लुक है तो क्योंकि आपको जो डिस्क्रिप्शन लीव मिली थी वो पुराने रूल्स के अंदर मिली थी, उस टाइम अगर किसी को डिस्क्रिप्शन लीव मिलती है वो सारे बेनिफिट्स क्लेम कर सकते थे। तो बिल्कुल आपका राइट है बेनिफिट क्लेम करना, इसका आपकी फर्दर एप्लीकेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको फर्दर 3 साल की एक्सटेंशन मिलेगी और जिस दिन आपके 6 साल यहाँ पे लीगल कंप्लीट हो जाते हैं फिर आप इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ चलता है छोटी सी ब्रेक का। आप टीवी देखते रहिएगा, चंद ही लम्हों में फिर हाजिर होंगे।
सेरेमनी अटेंड करें और अपनी नेशनलिटी का सर्टिफिकेट लें। जब आपको नेशनलिटी का सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आप ब्रिटिश नेशनल हो जाते हैं। अगर आप ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए फर्दर अप्लाई करना चाहते हैं उसमें नॉर्मल 3 से 4 वीक लग जाते हैं। तो उसमें भी प्रोसीजर ये होता है कि जब आप पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन करते हैं, पासपोर्ट ऑफिस वाले आपको इंटरव्यू पे कॉल करते हैं, इंटरव्यू पे जाते हैं, उसके बाद वो आपको पासपोर्ट इशू कर देते हैं। तो जितना अर्सा आपकी पासपोर्ट की एप्लीकेशन पेंडिंग रहती है उतना अर्सा आप ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि आपका पासपोर्ट एप्लीकेशन के साथ चला जाता है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाए। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरे 2-3 छोटे क्वेश्चन है। मुझे ये पूछना है कि मेरा यहाँ पे बेबी ब्रिटिश है, मैं सिंगल मदर हूँ। ठीक। और मुझे 2.5 साल का वीजा मिला है, इससे पहले मैं स्टूडेंट थी 4 साल तक। ठीक। तो मुझे ये पूछना है कि मेरा जो पिछला टाइम है जब इंडेफिनेट मिलेगा तो वो इंक्लूड होगा कि नहीं। ठीक। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं पाकिस्तान में जाऊँ ठीक। तो मैं ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम रह सकती हूँ। ठीक। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि मेरे 2 बच्चे हैं पाकिस्तान में और मेरे हस्बैंड से सेपरेशन है। ठीक। तो वो बच्चे मैं कैसे यहाँ से बुला सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पे कोई उनका लुक आफ्टर करने वाला नहीं, वो अंडर 18 है। ठीक। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, जहाँ तक आपके बच्चों का ताल्लुक है जो पाकिस्तान में है, तो अंडर इमिग्रेशन रूल्स कोई प्रोविजन नहीं है कि आप उनको स्पॉन्सर कर सके। अगर तो वो किसी तरीके से यहाँ पे आ जाते हैं, फॉर इंस्टेंस विजिट के ऊपर आते हैं, किसी और वीजे के ऊपर यहाँ पे पहुंच जाते हैं, यहाँ से वो एप्लीकेशन कर सकते हैं, यहाँ से उनको वीजा मिलेगा। पाकिस्तान से आप उनको स्पॉन्सर नहीं कर सकती। और जहाँ तक आपके बाकी सवालात का ताल्लुक है, तो अगर आपको यहाँ पे आए हुए जिस दिन 10 साल कंप्लीट हो जाते हैं, आप देखिएगा कि जिस दिन आपकी यहाँ पे स्टूडेंट पे इंटरव्यू हुई है, वहां से जिस दिन आपके 10 साल हो जाते हैं, आप 10 साल की बेसिस के ऊपर इंडेफिनेट अप्लाई कर सकती हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाए। हेलो, गुड आफ्टरनून मलिक सर। गुड आफ्टरनून सर। मेरा क्वेश्चन है कि मैं ILR के लिए अभी अप्लाई करना है। मैं Tier 1 वीजा पे हूँ पिछले 5 साल से। ठीक। मैं सर इस Tier 1 ड्यूरेशन में 5 साल में मैं इंडिया से हर साल एनुअल लीव पे जाता था, तो उनके फॉर्म के हिसाब से मुझे कुछ एम्प्लॉयर से लेटर लेके देने हैं। ठीक। मैंने इस दौरान 2 जॉब चेंज की हैं। अच्छा। तो मैं किस तरीके से वो बिना लेटर के एब्सेंस में काम कर सकता हूँ या वो बहुत मैंडेटरी है? ठीक है। जहां तक आपके इंडेफिनेट का ताल्लुक है, तो क्योंकि आप अभी Tier 1 जनरल के ऊपर हैं और आप इंडेफिनेट अप्लाई करेंगे एज अ Tier 1 जनरल होल्डर, तो उसमें होम ऑफिस की रिक्वायरमेंट ये है कि आप उनको एक्सप्लेन करें कि आप किस वजह से ट्रैवल किया है। तो अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए ट्रैवल किया और पुराना एम्प्लॉयर आपको लेटर नहीं दे सकता या आपका कॉन्टैक्ट नहीं है, तो आप एप्लीकेशन के साथ खुद ही एक लेटर लिखिएगा, उसमें रीजन बता दीजिएगा कि ये रीजन थी आप इतना अरसा इस कंट्री में रहे तो पीछे आपको यहाँ पे पेरोल चलता रहा। तो इसका आपकी इंडेफिनेट की एप्लीकेशन के ऊपर कोई बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता। नॉर्मल आजकल उनकी रिक्वायरमेंट है, वो कहते हैं कि अगर Tier 1 जनरल होल्डर अप्लाई करे, वो हमें एक्सप्लेनेशन दे एंड देन वी विल कंसीडर। तो आप भी उनको एक्सप्लेनेशन दे दीजिएगा। मुझे नहीं लगता है किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम होगा और मुझे लगता है कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी। थैंक यू फॉर योर कॉल। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी सर, वो फेल हो गया था प्रोग्राम, मैं आंसर नहीं सुन सकी। वो मेरे बेटे का मैंने बताया ना, पाकिस्तानी पासपोर्ट बनाया, तो इंडेफिनेट जो लीव है ना वो पेपर के ऊपर है, तो क्या वो इंडोर्स कराना जरूरी है कि हम उसी के साथ ट्रेवल कर सकते हैं, पासपोर्ट और वो कार्ड के साथ? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, अगर तो उनके पास इमिग्रेशन स्टेटस डॉक्यूमेंट है तो मेरा मशवरा तो ये है कि फौरी तौर पे एक NTL की एप्लीकेशन है, नो टाइम लिमिट ट्रांसफर, वो एप्लीकेशन भर के होम ऑफिस में कर दें और होम ऑफिस वाले आपके बेटे को एक कार्ड इशू कर देंगे, उसके ऊपर ट्रैवल करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर कोई अर्जेंट है या अगर आप ट्रैवल जल्दी करना चाहते हैं तो बिल्कुल वो इमिग्रेशन स्टेटस डॉक्यूमेंट के ऊपर भी ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर पहुंच जाते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान से जब जहाज पे चढ़ते हैं वहाँ पे बाज़ प्रॉब्लम कर देते हैं। तो बेहतर है कि नो टाइम लिमिट की एप्लीकेशन करके यहाँ पे बायोमेट्रिक रेजिडेंस कार्ड लेके ट्रैवल करें, फिर किस्म की आपको कोई दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। 2 क्वेश्चन है सिर्फ।
جی پہلے یہ کہ میری بیوی یورپ سے ہم نے شادی کی ہوئی تھی تو نا ہمارا ابھی بچہ ہونے والا ہے. اچھا. تو میری بیوی جو ہے وہ 15 آور یعنی کہ پارٹ ٹائم کام کرتی تھی. ٹھیک ہے. تو میں نے جب ویزا اپلائی کیا تو انہوں نے کہا کہ پارٹ ٹائم کی جو پے سلپس ہیں نا وہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں. تو جب آپ کو پتا ہے نا وہ میٹرنیٹی جو لیو دیتے ہیں اس کے بھی پیسے جب بچہ ہونے والا ہوتا ہے تو دیتے. تو اس نے ادھر سے سیلف امپلائڈ بھی کر دیا تھا. تو انہوں نے لکھ کے دے دیا تھا کہ ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے, مثلا کہ جاب والوں نے لکھ کے دے دیا تھا. تو اگر یہ سیلف امپلائڈ والوں سے ادھر ہو جو جاب سینٹر پلس والے ان کو وہ جو بچے کے پیسے دیتے ہیں تو وہ سیلف وہ جو چائلڈ بینیفٹ میں تو نہیں آتا. اور دوسرا یہ تھا کہ میں نے ان کو بولا تھا کہ میری بیوی نے ٹریول کرنا ہے تو اس کے لیے ان کا پاسپورٹ چاہیے. اچھا. انہوں نے میرا پاسپورٹ مجھے واپس سینڈ کر دیا تھا. تو انہوں نے میری بیوی کا نہیں سینڈ کیا. تو میں نے ان کو کال کی تھی 3 دن پہلے امیگریشن والوں کو ان کے انکوائری سینٹر پہ. تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ مثلا کہ یہ آپ نے, انہوں نے کہا میرا سینڈ کر دیا, میری بیوی کا نہیں سینڈ کیا. تو مجھے کہا تھا کہ آپ اپنا دوبارہ سینڈ کرو اور پھر ہم وہ سینڈ کریں گے. تو ان سے کوئی انکوائری کرنے کے لیے اس کوئی ایشو تو نہیں بنے گا. یہ میرے کوشچن ہے. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل جہاں تک آپ کے پاسپورٹ کا تعلق ہے تو بالکل آپ اپنا پاسپورٹ فوراً بھیج دیں اور اس کے بعد دوبارہ ریکویسٹ کریں اپنی وائف کا پاسپورٹ. تو انہوں نے آپ کی وائف کا پاسپورٹ بھیج دینا ہے اور پھر آپ کی وائف یہاں پہ ٹریول کر سکتی ہیں. تو اگر آپ نے وائف کو سیلف امپلائڈ رجسٹر کرایا ہے تو ان کے پاس اگر UTR نمبر ہے اور ٹیکس ریٹرن وغیرہ فائل کر رہے ہیں تو بالکل کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ کی وائف ادھر ٹریٹی رائٹ ایکسرسائز کر رہی ہیں اور ان گراؤنڈز کے اوپر وہ آپ کو 5 سال کا ریزیڈنس کارڈ دیں گے کہ ایک تو آپ کی شادی یورپین نیشنل کے ساتھ ہوئی ہے, سیکنڈ آپ کی وائف یہاں پہ ٹریٹی رائٹ ایکسرسائز کر رہی ہیں. تو جہاں تک چائلڈ بینیفٹ کا تعلق ہے تو وہ بھی بالکل آپ کی وائف کلیم کر سکتی ہیں اور چائلڈ ٹیکس کریڈٹ کا تعلق ہے تو وہ بھی آپ کی وائف کلیم کر سکتی ہیں. ان دونوں بینیفٹس کے لینے سے آپ کی اپلیکیشن کے اوپر کسی قسم کا کوئی افیکٹ نہیں آئے گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں نے ابھی نیچرلائزیشن کے لیے اپلائی کرنا ہے تو سر میں ILR ہے میرے پاس آن دا بیسس آف جو برٹش اسپاؤس ہوتا ہے. تو میں نے پوچھنا تھا کہ ان کے لیے کون سے ڈاکومنٹس جو جینوئن لگا کے بھیجنے ہیں اور کون سے سرٹیفائڈ کاپیز بھیجنی ہیں. کچھ کہہ رہے ہیں کاپیز لگا دیں سرٹیفائڈ کروا کے, کچھ کہہ رہے ہیں اوریجنل پاسپورٹ اور سارا کچھ اوریجنل بھیجنا ہے. پہلا کوشچن یہ ہے سر. اور سیکنڈ یہ ہے کہ میرے 7 سال پہلے پاکستان میں میری ڈائیورس ہوئی تھی جو میری فرسٹ وائف کے ساتھ تھی. تو کیا وہ بھی ابھی میں نے ڈاکومنٹس لگا کے بھیجنے ہیں ان کو, کیونکہ وہ آلریڈی میں نے اسپاؤس ویزا اور ILR میں ان کو دے چکا ہوں. تو کیا ابھی مجھے پھر جینوئن وہ منگوانے پڑیں گے پاکستان سے؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل جہاں تک آپ کی ڈاکومنٹس کا تعلق ہے جو کہ آپ نے اپلیکیشن کے ساتھ جمع کرانے ہیں تو اس میں آپ کی اپنی مرضی ہے. اگر اوریجنل پاسپورٹ جمع کراتے ہیں زیادہ بہتر ہے. تو میرا مشورہ یہی ہے کہ اوریجنل پاسپورٹ جمع کرائیے گا. اگر آپ اوریجنل پاسپورٹ نہیں جمع کرانا چاہتے ہیں یا پھر بیچ میں آپ ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اٹیسٹڈ کاپی جمع کرا دیتے ہیں, وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. ہوم آفس والے ان ڈاکومنٹس کو دیکھ کے آپ کی اپلیکیشن کنسیڈر کریں گے. تو بنیادی ڈاکومنٹس ان کو یہی چاہیے کہ ایک تو یہ سیٹسفائی ہوں گے, آپ نے اپنی وائف کا پاسپورٹ بھیجنا ہے جس سے وہ سیٹسفائی ہوں گے آپ دونوں ساتھ رہ رہے ہیں اور آپ کی وائف آپ کی اپلیکیشن سپورٹ کر رہی ہیں. اور پھر آپ نے اپنا ساتھ میں میرج سرٹیفکیٹ بھیجنا ہے اور ساتھ میں پرانا ڈائیورس سرٹیفکیٹ بھی بھیجنا پڑے گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی فرمائے. ہیلو. جی ہیلو ملک صاحب. جی میں نے آپ سے 2 سوال کرنے ہیں. پہلا تو یہ کہ جب میرا بیبی جہاں پہ ہوا تھا تو وہ 7 سال کا ہو گیا ہے ابھی. تو میں نے وہ 7 سال والا کیس اپلائی کرنا ہے. تو اس کے لیے کیا کیا پیپر چاہیے ہوں گے مجھے اور کیا کیا چاہیے ہوگا؟ اور بھی کوئی آپ کا سوال ہے یا ایک ہی سوال ہے؟ جی اور بھی ہے. اور کیا ہے؟ جی ایک یہ ہے کہ پہلے جب میں آئی تھی تو میرے پاس ویزا تھا نا, میرا بیبی ہوا تھا تو میں نے اس کا پاسپورٹ بھی بنایا تھا, بھیجا تھا لیکن وہ نے ریفیوز کر دیا تھا. تو ابھی اس کا تو نہیں کوئی ایشو ہوگا تھا کیسے؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل جہاں تک آپ کے کیس کا تعلق ہے تو بالکل اگر آپ کے بچے کو یہاں پہ 7 سال ہو گئے تو 7 سال کی پالیسی کی بیسس کے اوپر اپلیکیشن کر سکتے ہیں. آپ کو سارا کا سارا ایویڈنس دینا پڑے گا کہ آپ یہاں پہ کتنے عرصے سے رہ رہی ہیں, ساتھ میں بچے کے ایجوکیشن سارے ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے, ساتھ میں تھوڑے بہت اگر آپ کو ریفرنس لیٹرز ملے ہیں وہ بھی جمع کرا سکتے ہیں, بینک اسٹیٹمنٹ ہے, اگر کوئی ٹیکس وغیرہ پے کیا ہے, مکان آپ کا کرایہ پہ ہے, یہ سارے ڈاکومنٹس آپ کو جمع کرانے پڑیں گے. بہتر آپشن تو یہ ہے کسی اچھے سے فیس سے
जा के मिलें, वो आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जिनके बाद आप एप्लीकेशन जमा करा सकती हैं। तो जहाँ तक बच्चे के पासपोर्ट की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ल का ताल्लुक है, उसका आपकी इस एप्लीकेशन से कोई लेना देना नहीं है। उस टाइम जारी बात आपको बच्चे का पासपोर्ट अप्लाई करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि कानूनी तौर पर आपका बच्चा बाय बर्थ ब्रिटिश नेशनल नहीं था। अभी यही है कि अगर ये एप्लीकेशन आप करते हैं, अगर एप्लीकेशन अप्रूव होती है, वो आपको 2.5 years की डिस्क्रिप्शन लीव देंगे। मीनवाइल अगर बच्चे को 10 साल हो जाते हैं तो वो फिर नेशनलिटी के लिए क्लेम कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़िम बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मैंने लास्ट मंथ ना वो लॉन्ग रेजिडेंसी की बेस पे इंडेफिनिट वीजा लिया है। ठीक। मैं पहले PSW वीजे पे था और मेरी मिसेस तकरीबन लास्ट 5 years से मेरे साथ है और वो मेरी PBS डिपेंडेंट थी और अभी भी उनका PBS डिपेंडेंट वीजा है। अगर मैं स्पाउस वीजे के लिए अप्लाई करता हूँ तो मुझ पे 18,600 वाली जो रिक्वायरमेंट है वो करनी है कि नहीं? और दूसरा ये है कि अगर मैं स्पाउस वीजा अप्लाई मिल जाता है तो मैं फौरन ही उनको इंडेफिनिट वीजा दिलवा सकता हूँ, जैसे वो 2 साल का जो रूल था पार्ट 8 287 के तहत? काइंडली ये 2 सवालों के जवाब दे रहे हैं। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, क्योंकि आपको इंडेफिनेट जो मिला है वो लॉन्ग रेजिडेंसी की बेसिस के ऊपर मिला है, इस ग्राउंड के ऊपर मिला है कि आपको यहाँ पे 10 साल लीगल हुए। तो लॉन्ग रेजिडेंसी की बेसिस के ऊपर डिपेंडेंट कंसीडर नहीं होते। तो अगर आप अपनी वाइफ की एप्लीकेशन अभी स्पाउस वीजा के लिए अंदर करते हैं तो बिल्कुल आपको इनकम 18,600 दिखानी पड़ेगी और आपकी वाइफ को वो 2.5 year का 2.5 साल का वीजा पहले देंगे। 2.5 साल की इसकी बाद में एक्सटेंशन होगी। मीन टाइम अगर आपकी वाइफ के 10 साल यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं तो अपने 10 years के ग्राउंड्स के ऊपर वो इंडेफिनिट ले पाएंगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़िम बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं 2007 में स्टूडेंट वीजे पे आया था और मेरी वाइफ जो थी वो 2010 में आई थी स्टूडेंट वीजे पे। ठीक। उसके बाद मैंने डिपेंडेंट वीजा अप्लाई किया था तो वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कि आप पाकिस्तान से जाके लगवाएं। ठीक। तो अभी मैंने आपसे पूछना था कि मेरी बेटी भी माशाल्लाह 3.5 साल की होगी, स्कूल जाती है और मेरी वाइफ का भी रिसेंटली टायर 1 एंटरप्रेन्योर बिजनेस वीजा लगा उसका। ठीक। तो क्या अगर मैं अभी अप्लाई करूँ यहाँ से तो क्या मैं लग जाएगा कि मुझे वापस पाकिस्तान ही जाना पड़ेगा? ठीक। और अगर पाकिस्तान जाके लगवाता हूँ तो वहाँ से आइट्स करना पड़ेगा मुझे कि नहीं? थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, जहाँ तक आपके सवालात का ताल्लुक है तो नवंबर 2013 से पहले ये होता था कि उमर वाले कहते थे कि अगर कोई यहाँ पे स्टूडेंट है या किसी और वीजे के ऊपर अगर वो यहाँ पे डिपेंडेंट वीजे के ऊपर अप्लाई करे तो उनको कहा जाता था कि वो पाकिस्तान जाएं या अपने होम कंट्री से जाके वीजा लें। तो हमारा ही केस कोर्ट ऑफ अपील में गया था। उसके बाद होम ऑफिस ने अपनी पॉलिसी चेंज की तो नवंबर 2013 के बाद यहाँ पे अलाउ है कि आप डिपेंडेंट के ऊपर स्विच कर सकते हैं। तो आपने जो आपकी अपनी वाइफ की एप्लीकेशन की थी वो आपने नवंबर 2013 से पहले की थी। अभी आप फौरी तौर पे एप्लीकेशन कीजिएगा तो बिल्कुल आपको डिपेंडेंट वीजा यहीं से मिल जाएगा। होम ऑफिस वाले नहीं कह सकते कि आप वापस पाकिस्तान से जाकर वीजा लें। तो जानते हैं कि इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, बेशक आप यहाँ से अप्लाई करें या पाकिस्तान से अप्लाई करें, आपको इंग्लिश टेस्ट देने की रिक्वायरमेंट आपके ऊपर नहीं है, ना ही आपको किसी किस्म का कोई इंग्लिश टेस्ट का सर्टिफिकेट होम ऑफिस को प्रोवाइड करना पड़ेगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़िम बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। जी मैंने अपने ना सालम केस के बारे में पूछना था। हमने 9 महीने पहले मैंने ना फ्रेश क्लेम किया था। अच्छा। तो उसके बाद 9 मंथ गुजर चुके हैं। 5 माह पहले होम ऑफिस से लेटर आया था कि हम आपका डिसीजन नेक्स्ट 3 मंथ में कर देंगे। ठीक। उसके बाद अभी लास्ट मंथ हमें लेटर एक आया है कि आपकी फाइल जो उनसे पहले पीछे स्टोर में थी, अच्छा, तो अभी वो कह रहे हैं कि सालम टीम के पास है। ठीक। तो अभी वो कितना टाइम लगा सकते हैं? ठीक। तो इसके अलावा एक और मैंने सवाल पूछना था। मुझे किसी ने बताया कि अगर 1 साल ये मुझे जवाब नहीं देते, ठीक, तो मैं काम की परमिशन ले सकता हूँ? ठीक। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, जहाँ तक आपके केस का ताल्लुक है तो बात का आपके फायदे में जाता है जितना केस आपका ज्यादा चले। तो फिलहाल अगर मसले कह रहे हैं कि वो रिव्यू कर रहे हैं, उनको रिव्यू करने दें, किसी किस्म का उनको प्रेशर ना दें, ना ही किसी किस्म के रिमाइंडर भेजने की जरूरत है। तो जहाँ तक काम की परमिशन की ताल्लुक है तो बिल्कुल आप काम की परमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। होम ऑफिस वाले आपके सारे सर्कमस्टांसेस देख के डिसाइड करेंगे कि इधर आपको काम की परमिशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो अगर वो रिफ्यूज करते हैं तो बिल्कुल आप इस मैटर को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसी
ही सर्कमस्टांसेस में पहले हाई कोर्ट से केस आ चुका है, जिसमें कोर्ट ने डिसाइड किया था कि अगर होम ऑफिस वाले 1 साल से ज़्यादा आपका केस रिव्यू कर रहे हैं और अभी तक उन्होंने कोई डिसीजन नहीं दिया, तो होम ऑफिस के ऊपर लीगल एप्लीकेशन है कि वो आपको काम की परमिशन दें। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। जी, एक्चुअली मैंने पूछना ये था कि मैंने वाइफ का वीजा अप्लाई किया है 11th मंथ बिफोर पाकिस्तान से। ठीक। तो अभी उन्होंने इस बेस पे किया कि मेरा एक मेजर ऑपरेशन है ठीक नेक में से, तो अभी उन्होंने मांगी है बैंक स्टेटमेंट कि आपके डीएलए डिसेबिलिटी लेते हो अलाउंस, तो अगर आपके पैसे, लेकिन मैं अभी डिसेबिलिटी नहीं लेता। ठीक। ESA और डॉक्टर के लेटर्स और उसकी बेस पे मैंने वीजा अप्लाई किया, सर्जन के लेटर पे। ठीक। अभी वो मेरे से बैंक स्टेटमेंट और 5-6 अलाउंस हैं, ठीक, लिख के भेजा कि अगर आप इनमें से कोई लेते हो तो हमें ये भेज दो। ठीक। और बैंक में पैसे आते हो। और आप मुझे बताएं कि आप काम करते हैं अभी कि नहीं? नहीं, मैं पिछले 2.5 साल से काम नहीं कर रहा। और किसी किस्म का कोई डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस आपको नहीं मिलता? मुझे सिर्फ ESA के साथ उसी पेज पे एक लिखा होता है डिसेबिलिटी इनकम गारंटी, वो अलाउंस लेता हूँ। ठीक ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल यही वजह है कि होम ऑफिस ने आपकी एप्लीकेशन पिछले 11 माह से होल्ड की है, क्योंकि कानूनी तौर पे जो उन्होंने रिक्वायरमेंट्स 2012 के बाद अनाउंस की थी वो आपकी वाइफ पूरी नहीं करती। तो नॉर्मल अगर कोई डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस ले रहा है या फिर केयर अलाउंस ले रहा है तो उस केस में एग्जामिशन है। होम ऑफिस यही पूछ रहा है आपसे कि अगर आप लेते हैं तो हम आपको एग्जाम करते हैं और आपकी वाइफ को वीज़ा देते हैं। तो क्योंकि आप लेते नहीं है तो इसकी ये वजह है कि वो दोबारा होल्ड रखेंगे जब तक कोर्ट ऑफ अपील से इनकम का जो केस है उसके ऊपर डिसीजन नहीं होता। तो बहरहाल अभी जितने आपके पास पेपर है वो उनको भिजवा दें और फिर पेशेंटली वेट करें। थोड़े अरसे में होम ऑफिस आपकी वाइफ के केस के ऊपर फैसला करेंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने असाइलम किया था फैमिली के साथ। ठीक। तो अपर ट्रिब्यूनल में अपील की परमिशन के लिए ये एप्लीकेशन की थी, तो उनका रिफ्यूजल आया। तो उसमें एक लाइन नीचे लिखी हुई, मैं पढ़ कर सुना था, उसका मतलब मुझे बता दीजिएगा। ठीक। वो लिखा हुआ कि द डिसीजन इटसेल्फ एन एक्सक्लूडेड डिसीजन एंड देयरफॉर नो अपील लाइज फ्रॉम सच अ डिसीजन टू द कोर्ट ऑफ अपील, ट्रिब्यूनल्स, कोर्ट्स एंड इन्फोर्समेंट। ठीक। क्या इसका मतलब ये है कि जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते? ठीक। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अब ये रिफ्यूज हो गया तो अगर मैं साइन इन पे जा रहा हूँ, ठीक, और अगर कोई एमएनएसटी वगैरह आती है तो मैं कवर होता हूँ उसमें? ठीक ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, अगर कोई होम ऑफिस वाले पॉलिसी लेके आते हैं, एमनेस्टी लेके आते हैं, तो अगर आपका केस स्टिल अनरिजॉल्व होता है तो बिल्कुल आप कवर होते हैं। अब वो भी डिपेंड करता है कौन सी स्कीम आती है, वो किन लोगों के लिए आती है, आइदर उसकी आप पूरी रिक्वायरमेंट्स करते हैं या नहीं करते। तो जहाँ तक जो अपर ट्रिब्यूनल से डिसीजन का ताल्लुक है, तो नॉर्मल ये जो आप पढ़ के मुझे बताया, इसका ये मतलब है कि इस मैटर को आप कोर्ट ऑफ अपील में चैलेंज नहीं कर सकते, मगर जुडिशियल रिव्यू बिल्कुल आप एप्लीकेशन के जमा करा सकते हैं। और नॉर्मल तौर पे 16 दिन के अंदर आपको जुडिशियल रिव्यू की एप्लीकेशन जमा करा देनी चाहिए। अगर कराते हैं तो फिर एक हाई कोर्ट का जज होता है, वो आपका केस रिव्यू करता है, वो डिसाइड करता है कि इधर अपर ट्रिब्यूनल का डिसीजन ठीक है या गलत है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाए। जी हेलो। जी फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे 2 क्वेश्चन हैं आपसे। जी। पहला क्वेश्चन तो ये है कि मेरा वीजा खत्म हो रहा है इस महीने की 13 तारीख को, और मेरा इंग्लिश सर्टिफिकेट, मैंने अभी तक इंग्लिश सर्टिफिकेट दिया था, वो अभी तक नहीं आया। ठीक। तो वो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि मेरी सेंटर से रोज बात होती है, वो कहती हैं आजकल में आ जाएगा। ठीक। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं अपनी वाइफ और बेटे को बुलाना चाहता हूँ पाकिस्तान से, तो उसका क्या प्रोसीजर है? और अगर मैं अपनी वाइफ को बुला लूँ यहाँ पे, यूनिवर्सिटी लेवल में उन्होंने BA किया हुआ है, ठीक है, तो मैं उनके डिपेंडेंट हो जाऊंगा या नहीं होऊंगा? ठीक, बस मेरे यही 2 क्वेश्चन है। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, अगर आप अपनी वाइफ को स्टूडेंट वीजे के ऊपर बुलाना चाहते हैं तो बिल्कुल बुला सकते हैं। तो यहाँ पे अगर वो आ जाती है और आपका भी स्टेटस यहाँ पे लीगल होता है तो आप डिपेंडेंट वीजे के ऊपर स्विच कर सकते हैं। तो जहाँ तक आपके केस का ताल्लुक है, तो क्योंकि आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा है और अभी तक आपके पास इंग्लिश सर्टिफिकेट नहीं है, और बगैर इंग्लिश सर्टिफिकेट के आपको कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी CS कैश लेटर नहीं इशू करेंगे, तो स्टूडेंट एप्लीकेशन आप नहीं कर सकते। बेहतर है किसी अच्छे से पीर से जाकर मिले, उनको सारी तफसील बताएं कि आप कब आए थे, कितने अरसे यहाँ पे रहे हैं,
کون کون سے کورسز آپ نے آلریڈی کمپلیٹ کر دیے ہیں, تو میں بھی آپ فردر لیو ٹو ریمین کے لیے اپلیکیشن کر سکیں. وہ جو اپلیکیشن ہوگی وہ اس سے آپ ٹائم بائی کر سکتے ہیں. مین وائل اگر آپ کا انگلش سرٹیفکیٹ آ جاتا ہے اور آپ کو کوئی کالج یا یونیورسٹی والے کیش لیٹ ایشو کر دیتے ہیں تو آپ اسٹوڈنٹ کے لیے سوئچ کر سکتے ہیں. آپ کی کال کا بہت شکریہ. ناظرین یہیں تک تھا آج کا شو. 1 گھنٹے کا وقت تھا, بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا. آپ کے سامنے جتنے زیادہ کالز لے سکتا تھا لی. پھر بھی اگر کسی کی کال نہ مل پائی ہو تو اگلے ہفتے اگلے سیٹرڈے 4 بجے پھر یہیں پر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. رب رکھا.